ध्यायामि गणेशं ईशं ध्यायामि गणेशं ईशं ध्यायामि गणेशं ईशं ध्यायामि गणेशं ईशं कुञ्जभासं गुरुविघ्नेशं कुञ्जभासं गुरुविघ्नेशं कुञ्जरवदनविलासं ईशं कुञ्जरवदनविलासं ईशं ध्यायामि गणेशं ईशं ध्यायामि गणेशं ईशं करधृतपाशं कल्मषनाशं करधृतपाशं कल्मषनाशं करुणानित्यप्रकाशं ईशं करुणानित्यप्रकाशं ईशं ध्यायामि गणेशं ईशं ध्यायामि गणेशं ईशं ध्यायामि गणेशं ईशं ध्यायामि गणेशं ईशं are informed and confident about their health, they are better able to lead healthy, dignified, and empowered lives. Before we begin the session, it is my honor to introduce our esteemed guest speaker for today. We are delighted to have Srimati Vedashree RS with us. She has completed a Bachelor of Business Management and brings with her more than 8 years of professional experience as a human resources professional. Currently, she is working with HFW, known as Health and Family Welfare, and has been actively involved in promoting women's health awareness. Through her dedication and commitment, she has successfully conducted women's health programs in numerous schools, colleges, and various institutions across Karnataka. Her efforts have inspired and motivated many women and young girls to adopt healthier menstrual hygiene practices and overcome myths and misconceptions related to menstruation. Her work plays a vital role in empowering women with the knowledge and confidence to take care of their health. We feel truly honored and fortunate to have such an experienced and inspiring personality among us today to guide and educate us on this important topic. On behalf of KLE Society's S. Nijalingappa College, the Women Empowerment Cell, and all the participants, I extend a warm and heartfelt welcome to Srimati Vedashree RS. We are grateful for your presence and for taking the time to share your valuable knowledge and experience with us. I kindly request Dr. Sulochana Ma'am to come forward and with a token of our respect and gratitude. Once again, welcome to you, ma'am. We look forward to an enlightening and important awareness program. I request Dr. Seema ma'am to welcome the token of respect. We welcome you, ma'am. I welcome Dr. Asha ma'am, Department of Kannada. I request Pratibha ma'am to welcome with token of respect. We welcome you, ma'am.
a token of respect. The best use of this opportunity to learn, share knowledge, and work together to break the stigma and myths surrounding menstruation. Once again, I extend a warm welcome to each and every one of you present here. I hope today's session will be informative, enlightening, and beneficial for all of us. Let's honor the strength of women today and every day. Happy International Women's Day. Thank you. Which we all have to talk. It's one of the subjects it has become nowadays, which I'll be explaining in the further slides. And first of all, thank you so much for the respected principal. As soon as I approached him, he gave me a chance and he directed me to go to Sulochita, ma'am. And as soon as I got her number, it's really a respect. I felt like I'm talking to my own family member, because as soon as I messaged her, she used to reply me as soon as possible, sometimes 1 minute, sometimes 5 minutes, but she respected my message and she used to reply me. And thank you for the teachers, because teachers are third God. First will be God and second will be doctors, third will be teachers, because they are third God on earth who are existing. Everyone understand English and Kannada, right? Yes, okay, fine. Because ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವರು ಮೂರನೇ ದೇವರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್, ಅದರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೀಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್. And my favorite family members, I consider all of you as my family, not just hi-fi friends or something. Because I do know that everyone know about the hygiene, health benefits, everything. But many of you, same like you, I was also sitting in one of the corner before I joined this organization and started doing all this program. And but when I came to know all the impact which we are facing on our body during our menstruation, it is really pathetic and it's very, very worse. That's the reason idnella nodkonbitte Central Government of India avare decision ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ki every month one day it has to be given as a menstrual leave anta, because that much pathetic it has become nowadays. I'll be telling you in the further slides, okay? And this one, these are the questions for you. How safe are you on your napkins, and what are the common concerns considered when it comes to napkins? How many of you will think that sanitary napkin work is only to absorb, nothing else, only for absorption? How many of you think that? Yes, few. Yes, exactly. Oh yeah. Sanitary napkin is not only to absorb, it is only 20%. It has to give you health. Not only sanitary napkin, ನೀವೇನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ವಾಟರ್ ಕುಡಿತೀರಾ, including oxygen. But air pollution ಅದು ನಾವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. See, when I have put this first slide as considering environment, because environment ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು we get in return. Okay, this is because we stay in India. Whatever the reports I'm showing, it is completely of Indian report. Okay. And every year it's an annual report, including all the females, whoever is using sanitary napkin. We all together females are using 432 million sanitary napkin, not one or two, and we all together are generating 9,000 tons of waste only because of sanitary napkin. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಈಗ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಗ್ರೇಟರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಥಾರಿಟಿ GPA BBMP ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಕಸ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅವ್ರು ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು sanitary napkin waste has become big headache for Central Pollution Control Board of India. ಯಾಕಂದ್ರೆ it's completely made up of plastic, 90% plastic, which I'll be showing you a live demo here. Okay, and ಈ ತರ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಲಾಸ್ಟ್ 5 to 6 years ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಟಿವಿಲಿ ಪೇಪರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗಿಂತ ಈ ಇಯರ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಇಲ್ಲ ರೈನ್ಫಾಲ್ ತುಂಬ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ಹಾಕಿರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಮದರ್ ಅರ್ತ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊತೀವಿ, ಮದರ್ ಅರ್ತ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ
ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, ಸಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್, ನೀವು ಬೇರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಆರ್ ಎನಿವೇರ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಇನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಲೇಜ್. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಥರ ಎಲ್ಲರೂ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್. ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಡನ್ನು ಪಾಪ ನಾವು ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಇದಾಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ವಾಶ್ರೂಮಲ್ಲಿ, ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ರಿಯಲಿ ಗಾಟ್ 20 days ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಫೀವರ್, ಕೋಲ್ಡು ಅದೆಲ್ಲ ವೈರಸ್. ಬರೀ ನೀವು ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಫುಡ್ಡೆ, ಅದಲ್ಲ. ನೀವು ಏನು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಮ್ಯಾಮ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂಥರ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಏರ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ರ ಉಸಿರಾಡಿದ್ರ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೈರಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ತುಂಬ ಅದು ಬ್ಲಡ್ಡು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇದು ಏರ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಏರ್. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಒಂದನ್ನು ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಕವರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಟೈಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಡಿ. ಒಂದು 2-3 days ಆದಮೇಲೆ ಅದು ನೀವು ಹೊರಗಿಂದನೂ ಅದು ಒಳಗೆ ಏರ್ ಹೋಗಿರಲ್ಲ, ಒಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೋಸ್ಕರ. ಆಮೇಲೆ ಪಾಪ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ವೈರಸ್ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೊಂದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸೇಫಾಗಿ ಹಾಕಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಮೋಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಅದೊಂದ್ಸತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯಿತಾ, ಮನೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಅದು ವೈರಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ 20 days ಐ ಸ್ಪೆಂಡ್ 4,000 rupees ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಅದು ಆ ಥರ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿ ನಾನು ಐ ಸಫರ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಇದು ಏನಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ yes exactly. They have taken 7 top major brands of India which are available in India, and they have found VOCs and thylates. VOCs and thylates ಅಂದ್ರೆ volatile organic compound. ಅದು ಟಾಪ್ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏಜೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್, which means for sure we will be tend to get cancer or any of the gynecological issues, PCOD, PCOS ಆ ಥರ. ಆಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಬಬಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಿದೆ ವಾಟರ್ ಬಬಲ್ ಅಂತ. ಪಾಪ ಅದು ಓವರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ವಾಟರ್ ಬಬಲ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಂದಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಾಟರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಆ ಓವರಿ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ I want to ask a question. This question, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಮೆನಿ ಕಾಲೇಜಸ್, ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗೆ ದೇ ರೈಸ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಯಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಬ್ಡಮನ್ ಪೇನ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್, ಫ್ರಂಟ್ ಪೇನ್, ತಲೆನೋವು, ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್, ಡಿಸಿನೆಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್? Exactly. Yeah, 99% exactly I get the same answer. ಅದನ್ನ ಪಾಪ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ the reason dear, it is because of the cancer chemicals which are present, which I will be showing you. Cancer ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, it's not a cold or cough or ಏನೋ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡೇ ಹೋಯ್ತು. Cancer is very deadly disease. Almost ಎಷ್ಟೋ few ಅಷ್ಟೇ ಜನ ಬದುಕೋದು, and it's a very pathetic situation I want to tell. In India, just because of chemical sanitary napkin, every half an hour one female is getting cancer. Every half an hour, 30 minutes. Just think. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಮೆನೋಪಾಸ್, ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸೇ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ಆಮೇಲೆ ಅಜ್ಜಿ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಟ್ರಸ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಿದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯೂಮರ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಬರೀ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ವರ್ಡ್. ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸಫರರ್ ಅ ಲಾಟ್, ಆಯಿತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ NGO ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ದಿಸ್. And these are the chemicals. See, ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, whatever it is published, and I have met, to read this slide, I have met 12 to 14 gynecologists, ಅವರೆಲ್ಲ ಅಬ್ರಾಡಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರೋದು, and only then I have made this slide, and my slide is in pink because pink color ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕಲರ್ ಅಂತ, that's the reason. And this is one of the paper cutting, India Today ಅವ್ರದ್ದು. ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ VOC ಆ್ಯಂಡ್ ಥೈಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಅದು ನೀವು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್, ಇದು ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ?
perfumes me. Exactly, yes, 80%. Adu, that is nothing but cancer second agent which is in your napkin. Outside agli, inside agli. Adu cancer na adu kalta irutte ನಿಮ್ಮ napkin, okay? And deoxin and furnace, ಈ ತರ pesticides. ಇದು ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಒಂದಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಮೇರ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಕಟಿಂಗ್. And this is IIT Hyderabad, everyone knows, one of the top education institute. Our ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು 2016 ಅಲ್ಲಿ, okay, what they have found, they have taken 10 major brands of India and they have found dioxin. Dioxin is a top one carcinogenic agent. ಈ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ನಾವು ಏನೇನು ಹಾಕೋತೀವಲ್ಲ, ನನಗೆ ರಕ್ತ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಈ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ನಾವು ಏನು ಹಾಕೋತೀವಿ, ಇದು 10 to 11 ಆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ 10 to 12 ಮೇಜರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಕಾಲಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ಟೂ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡೆ ಅವರು ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಿಯಾಕ್ಸಿನ್, ಈ ಡಿಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 7 types of cancer ಆಸ್ ಎ ಗಿಫ್ಟ್ ಟು ಅಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ endometriosis. Who knows endometriosis? Endometriosis, yes, exactly. Is that a deadly disease, dear? What do you say? Not a deadly disease? Endometriosis? Yes, exactly. Endometriosis is a deadly disease. Adike I told you, cancer the elder sister is endometriosis. ಅದು ಯೂಟ್ರಸ್ನ ಲೈನಿಂಗ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಟ್ರಸ್ ಹಿಂಗೆ ಅದು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲಿ, ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೆನೋಪಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರೋಸಿಸ್ ಬಂದಾಗ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಟ್ಯೂಮರ್ ಆದಾಗ ಪಾಪ ಯೂಟ್ರಸ್ನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಹೈಜೀನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. And this was Central Pollution Control Board 2018-19 ಅವರು ಒಂದು ವೆರಿ ರೀಸೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. They are telling that 90% of the napkins which we all are using is made up of plastic, which I will show you. And according to WHO, World Health Organization ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 80% of the napkins which we are using, ಅದರಲ್ಲಿ 80% of the females are getting gynecological issues, PCOD, PCOS, ಆ ಥರ ವಾಟರ್ ಬಬಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. And out of that 63% are just by low quality sanitary napkin. Low quality means brand irbodu. I'm not telling about the brand, I'm telling about the quality. Even though it is top brand, the quality will be less, which I'll show you, okay? And according to survey, India one survey madittu 1919 alli related to females. Out of 100 female, 1 female ashte cancer barta idditu. Same survey was done in 2016. They have got 50% increased rate gynecological issues and the cancer rate issues aita. And same survey, finally it was done in 2023 last, it increased to 75%. ಇದೇ ಥರ ಕೆಮಿಕಲ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಇನ್ ಅನದರ್ 5 to 10 years, ಬಿಫೋರ್ 2030 ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಟು 100%. ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ ಸರ್ವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ in 1999 6 scientists, ಅವರೆಲ್ಲ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, 6 ಫೀಮೇಲ್ ಮಂಕೀಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು, okay? And for 3 female monkeys they gave estrogen. Estrogen is a female hormone which will protect us until our menopause. Same like how ozone layer is protecting our environment and earth, same like that estrogen ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ until our menopause. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ನೋ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಇದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೋಗೋದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ದಟ್ 6 to 7 days, ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಎಜುಕೇಷನ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅ ಮಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಅದರ್ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಯೋರ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ RBC ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಲೋ ಲೆವೆಲ್. ಆವಾಗ many females will be having the high risk of cardiac arrest and cardiac issues, okay? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, more than females, males will get heart attack and cardiac arrest. ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಓನ್ಲಿ 10% ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ದೇವ್ರು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಗಿಫ್ಟು, ಯಾಕಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್, ನಾಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್, ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಸ್ಡು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕ್ಲಾತು ಆ ಥರ ಹಾಕೋತೀರಾ. ಅದು ನೀವು ಒಳ್ಳೇದು ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ವಜೈನಾಗೆ, ಅದು 14th minute 14 ಆ ಮಿನಿಟಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟಿಲ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ, ಓಕೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್.
ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರೋ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ನೀವು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ಯಾಂಟಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಹೈಜಿನಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ತನಕ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅದರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿತ್ತು, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯು ಬಿಲೀವ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಓನ್ ಐಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ 20 ಸ್ಟೇಪ್ಲರ್ ಪಿನ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸ್ಟೇಪ್ಲರ್ ಪಿನ್ every 15 days she used to come to Bangalore. She stays in Tumkur. ಅವರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ 5 ಸ್ಟೇಪ್ಲರ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೊತ್ತು 1 ಸ್ಟೇಪ್ಲರ್ ತೆಗಿಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ತಲೆ ಸುತ್ತ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ. 20 ಸ್ಟೇಪ್ಲರ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್. ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಲೈವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಬದಲು ಸತ್ತೋಗೋದು ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸಾಯೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬದುಕಾಗ. ಐ ಲಿಟ್ರಲಿ ಗಾಟ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಟಿಯರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಹಾಕೊಂತೀವಲ್ಲ, ಪಾಪ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ, ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, and this one, why nothing is being done? Because sanitary napkin is considered one of the medical product. Medical industry in the government ge tumbane profit hogutte. Okay, not only this one medical field, in alcohol field also, in other fields also, because you all know. Okay, and one of the sanitary napkin purpose is not just to observe, it has to give health parameter. At this point, unfortunately, people choose napkin based on the cost. See, when it comes to health, that sanitary napkin agli, ಊಟನೇ ಆಗಲಿ, ತಿಂಡಿನೇ ಆಗಲಿ, ವಾಟರ್ ಆಗಲಿ, when it comes to health ಇದೆಯಲ್ಲ, you spend, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ what do we earn and lakhs together we earn, ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ಗೋಸ್ಕರ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಬ್ಯೂಟಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು, ಈ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಹಾಕೋದು, ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕೋದು, ಕೆಲವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ಮುಖಕ್ಕಿಂತ ಲಿಪ್ಸೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ರೇಂಜಿಗೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಕಣ್ಣುಗಂತೂ ಕಾಜಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮೈ ಗಾಡ್, ಸೀನಿಯರ್, ಐ ರಿಯಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ನೀವು ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಹಾಕೊಂತೀರಲ್ಲ, ವಜೇನ ಅದು 14 ಮಿನಿಟಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅದು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಬಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಅದು 60% ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್, ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಅವಳು ಮೇ ಬಿ 1-2 ಇಂಚ್ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ಅದು ಕೇಳಿದೆ, ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂತ. ಮೈ ಗಾಡ್, ಆದರೆ 2 ಇಂಚ್ ಇಷ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಬಿಡೋದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇವರು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬ್ಯೂಟಿ. ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ, ನೀವೇನು ಮಾಡೋಣ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಿಮ್ದು ಇದು, ನಿಮ್ಮ ರೂಲ್ಸ್ ಆಯಿತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಆ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ 60% ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಅದು ಇದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬರೀ ಸ್ಕಿನ್ ಅದು ಎಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ, ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಲೂನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ, ಅದು ಸಲೂನ್ ಮಿನಿಮಮ್ 50 ರೂಪಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 200 ಆಯಿತಾ. ಆ 200 ರೂಪಿಗೆ 1 kg 1.5 kg ಆ್ಯಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂತೀರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಥೈಲೆಟ್ಸ್, PH, LATS, ಥೈಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏಜೆಂಟು ಅದಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಪರ್ಫ್ಯೂಮಲ್ಲಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಏನು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಆಯಿತಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. And this one, these are the major effects during your periods. I have first cancer. I'm not telling that the chemical napkin which you all are using today, tomorrow you will get cancer, but it will give it, definitely you will be a victim. Yake andre, I'm not scaring you, I'm telling you the fact. Yake andre, ee chemicals, we will be example. Now 10th standard alli periods agirutte, illa 6th standard alli periods agirutte, until our menopause it will be like 5.5 to 6 years. We will be on chemical napkin for sure, continuous chemical napkin. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಹೈ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್, IVF, ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ. ಓಲ್ಡರ್ ಡೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ರೋಡ್, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಗಲ್ಲಿ ಯು ಸಿ IVF ಸೆಂಟರ್. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡೇ, ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್, she had to go through this IVF. ಅವಳು 9 lakhs she spent. On top of that, ಆ ಸಫರಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ IVFದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪೇನ್ಫುಲ್, ವೆರಿ ಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್. ಪಾಪ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ 9 to 3:30 ಅವಳನ್ನು ಕರೆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ IVF ಪೇನ್ ಟೂ ಮಚ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಯಿತಾ. ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾ, ಕೆಮಿಕಲ್ ನೀವು ಹಾಕೋತೀರ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿರೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಪಾಪ ಅದು ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ. ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅದು ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಲಿವರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಪಾಪ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ವೈಟ್ ಹೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೀಸೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಹೇರ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್, ಅದು ವೆರಿ ಡೇಂಜರ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಆಯ್ತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಒಂಚೂರು ಮಳೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಜ್ವರ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ರ್ಯಾಷಸ್. Even after your periods is over, even if you are not wearing napkin, how many of you will get itching rashes? ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆರೆಯುತ್ತೆ, ಉರಿಯುತ್ತೆ. How many of you will get that? Yes, few, yes, exactly. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ವಜೈನ, ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ 2-3 ಡೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಆ ಸ್ಕಿನ್ ಪಾಪ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಚಿಂಗ್ ಬರೋದು, ರ್ಯಾಷಸ್ ಬರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಓನ್ಲಿ 2 minutes. ನಿಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್, ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅಯನೈಸಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್. ಹೂ ವಿಲ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್? Yes, exactly. Very good, very good. Even if you don't raise your hand, it's fine dear. Because ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತೀನಲ್ಲ, ಗೇಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆನೇ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಳಗಡೆ ವೆರಿ ಡೀಸೆಂಟ್, ವೆರಿ ಡೀಸೆಂಟ್. ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ರ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಮೋಕ್ 1 cigarette, it will damage millions and trillions of your estrogen cells. ಆಯ್ತಾ. ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ನ ಅದು ಒಂದು ಹಂಗೆ ಹುಡುಕಿ ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋ ಕಾಯಿಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ನೀವು ವಿಸ್ಕಿ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ, ರಮ್ಜಿನ್ 1 peg, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ 1 peg. ಆ 1 peg ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಸೆಲ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು, ಇವತ್ತಿಂದನೇ ಈ ಕ್ಷಣ, this second, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್, ಈವನ್ ಫಾರ್ ಯು, ಡೋಂಟ್ ಸ್ಮೋಕ್, ಡೋಂಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಮೇಲ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಮೇಲ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲ 1 year ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ಗೆ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೂಸಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಮೇಲ್ಸ್, ಫೀಮೇಲ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲೇ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಮೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ what will happen, formation of free radicals are highly active ion. ಆ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸ್. ಈ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ 6-7 days ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಲ್ಸ್, ಆ ಸೆಲ್ನ ಒಂದು ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು. ಓಕೆ, ಆ ಸೆಲ್ಲನ್ನ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸೆಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅದೇ ಆಟಮ್ಸ್ನ ಪಕ್ಕದ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಸ್ನ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಆ 2 cells ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 2 cells ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ಇನ್ನು 4 cellsನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ millions and trillions of your cells, DNA, all will be damaged. ಆಯ್ತಾ. This process is called oxidative stress and damaging of your cells. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಇದೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಸೆಲ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ನಿಯರರ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಅದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಫುಡ್ಡು, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಯಟ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಹುಚ್ಚಿದೆ, ಯಾರ್ಯಾರದು ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಫೇವ್ರೆಟ್. Nobody? Are you sure? Exactly. I request pizza burgers, aloo tikki burgers, french fry burgers lovers, please leave it, because I'm telling you for your health. Because other than pizza, burger, aloo tikki ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟರೆ 10 days ಆದರೂ 15 days ಆದರೂ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ. Okay, I definitely tell you to depend on very fresh fruits, vegetables ಆ ಥರ. ಅಂದರೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅದು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫುಡ್. ಆಮೇಲೆ ಕೋಕೋ, ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಡಿಬೇಡಿ. ಅದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದಾದರೆ, ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಸರ್ ಥರ ಒಳಗಡೆ ಬಾಯಿ ಗುಳ್ಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀಟ್ ಆದಾಗ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್, those 6 to 7 days, early morning fermented ragi malt in a big glass you have to drink. ಯಾಕಂದರೆ it will give you too much of calcium. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕುಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್. ಆಯಿತಾ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ. ಆಯಿತಾ. 1 glass ragi malt is equal to 4 glass of
ಮಿಲ್ಕ್ ಆಯ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಗಿ ಮಾಲ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಕೂಲ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕೂಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ your blood will flow just like water, or else ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, how many of you will get blood clot, ಈ ಥರ ತಿನ್ನಾಗ ಜೆಲ್ ಥರ ಇರೋ ಬ್ಲಡ್ after you go to washroom and come, how many of you will see that? Nobody? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಯಾ ಫ್ಯೂ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ದು ಅದು ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೀಟ್ ಆದಾಗ ಇದು ಬ್ಲಡ್ಡು ಪಾಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಟ್ರಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಬರೀ ವಾಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಯೂಟ್ರಸ್ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಪ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಜೆಲ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾಟ್ ಥರ ಆದಾಗ ಪಾಪ ಯೂಟ್ರಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್, ಫ್ರಂಟ್ ಪೇನ್, ಈ ಥರ ಡಿಸಿನೆಸ್, ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಈ ಸೆಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಬ್ಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಷನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಏಜಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವರು ಪಾಪ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು, ಅವ್ರಿಗೆ ವೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಕೊರೋನರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್, ಅಲ್ಝೈಮರ್ಸ್, ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ತುಂಬ ಡೆಡ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಬರೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬರೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. What is the solution? Okay, first solution is menstrual cup. How many of you are using menstrual cup? Menstrual cup? Yes. Only few. Yes, in every college I get the answer. Menstrual cup people who are using, another 5 to 8 minutes we'll finish off the program. Okay, menstrual cup whoever is using, please I request you, for how many hours you will change dear menstrual cup users? For how many hours? How many hours? 6. My God, 6 is very pathetic. You have to 3 hours. Very good. Okay, 3 hours to 2 hours is maximum when it comes to menstrual cup. But whoever is using menstrual cup, 100% clean, 200% neat, because it will hold only blood. As I told in the first slide only, now ಏನೇ menstrual cup ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು reusable napkin ಆಗಲಿ, it has to give you health. ಆಯ್ತಾ. ಬಟ್ menstrual cup ವರ್ಕ್ ಏನಂದ್ರೆ it will just hold the blood, you will be throwing that. Okay, and second will be who is using reusable napkin, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, who is using that? Exactly. Okay, few. But here, for how many, I mean, you will go to home, you will wash it and put it for dry. Sunlight is not dry. Dry in sunlight. Okay. Akasmat sunlight illa, and normal in shade you will be drying. What is the reason, ma'am, that you are telling you should not dry in sunlight? What is the reason? Ma'am, they have already given instructions that you should not dry it in the sunlight, because for 100 washes it has to go. So if you dry it in the sunlight, it doesn't have the capacity to absorb. Exactly. Doesn't have the capacity to absorb 100 washes ಆದ್ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಅದು ಏನೇ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಆಗಲಿ, ನಮ್ದು ಇದಾಗಲಿ, ಒಂಚೂರು ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಂತ ಬಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಟು ಹರ್, ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಲಾ, ಐ ಮೀನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನ್, ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ನಾವು ಏನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್, ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಸನ್ಲೈಟಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡಿಂಟ್ ನೋ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್. ಪಾಪ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಓದಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. But actual reason is sunlight only you have to dry, even though it will damage, even though it will anything, it will be torn or anything, you have to dry in sunlight only. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್, ಫಂಗಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡ್ರೈ ಇನ್ ಸನ್ಲೈಟ್, ಪಾಪ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ವಿ ನೋ ಅಲ್ಲ, ಸಮ್ಮರ್ ಇಸ್ 3 to 3.5 months. ಆ 3.5 months ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸಮ್ಮರ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಶೇಡಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಶೇಡಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಲ್ಗೆ ಅದು ಗ್ರೋತ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಹೋಮ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈರಸ್. ಆಯಿತಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹರ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಶ್ ಇಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರೈ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಸನ್ಲೈಟ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಫಂಗಲ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುತ್ತೆ, ನೀವು ಡೆಟಾಲ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಟರ್ಮರಿಕ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಪಾಪ ಒಳಗಡೆ ಆದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಫರ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ, ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಒಂದು ಗರ್ಲ್ ಪಾಪ ಅವಳು ಹೇಳು, ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ತೊಗೊತೀನಿ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇರ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಪಾಪ ಲಿಟ್ರಲಿ ಐ ಗಾಟ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಟಿಯರ್ಸ್. ಅವಳು ಪಾಪ ಒಂದು 6 days ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ, ಅವಳು 6 days ಆದಮೇಲೆ ಅವಳೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ಲು, ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ PCOD. ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸಲ್ಲೇ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ಫುಲ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂದಾಗ
ಅದು ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ದು. ಸೊ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಮೀ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ 12:30 ನೈಟ್ ಪಾಪ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಐ ಬಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು, ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್. It's completely plant-based and it is completely non-chemical and non-cancerous. This plant-based napkin. I want 2 girls to come here. It's only theory, practical ಏನಲ್ಲ. ನೀವು ಹಾಕೊಂಡು ತೋರಿಸಿ. 2 girls to come here. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದು ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. That's the reason. 2 girls come here, dear. 2 girls. A big clap for 2 girls. Yeah. Please get up and come. Please. A big clap for 2 girls. Please. She is standing only because of holding mobile. Not she won't come. Please. Other girl. When I come to this stage in this time, nothing. I won't do any practical on you. You just have some theory. It's only theory. What you are using, what you have to use. You just have to touch and say, come soon. We don't have time. Come here. You are very energetic. Come here. Come. You have question. Yeah. You go. Yes. Come. Yeah. Thank you so much. A big clap for both of them. Thank you so much. Please. Come. Yeah. I'll be giving 2 napkins to two of your friends. Come. I'll be sitting. Don't mind. I'll be giving one of the. Come this way. Come here. You come. I'll be giving one of the. Everyone can hear me, right? Yes. Okay. Then no need. I'll be giving one of the top brand of India. Which brand is this? One of the top brand to your friends. Don't open here, just hold it. And one more, it is completely plant-based one. I'll be giving to your other friend. Okay? Dear, see, is there any opening? Don't open. Before opening, see, is there any opening? Any opening here? Another small holes, light opening. Let them see. I'll tell you. Adi ಏನಕ್ಕೆ? I told them. The reason I told them, is there any opening, because ಏನಾದ್ರು ಲೈಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ ಫಂಗಲ್. ಈಗ ನೀವು ಓಪನ್ ಇರೋ ಫುಡ್ಡನ್ನ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ಅದ್ರ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅದು ಏನೇನು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇನೇನು ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅದೊಂದೇ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಆಲ್ ನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ ಫಂಗಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೋದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಓಪನಿಂಗ್, ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಓಪನಿಂಗ್? Are you sure? No opening. Okay, in this there is no opening because here, see, I have showed, and this one, no, don't open. This one has little opening. Yeah, that is the reason I told. Yeah, keep it. There is 2 openings here. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ? ವಾಶ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ಫ್ರಮ್ ಮೈಕ್ರೋ. ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಓಪನಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಅಂಡ್ ದಟ್ಟು ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು 15 days ಹಾಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಫುಲ್ ಇದೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅಂದರೂ 15 days ಆದ್ಮೇಲೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಮೆಲ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಐ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋ ಯು. ಇದು ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಟನ್? ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಯಾ, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿಚ್ ಐ ಶೋ. ಸಿ, ಇದನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. And it is having only 1 strip, and this one there is no opening. Idanna tight seal madidare, see here, and that too 2 layers they have sealed. One is biodegradable plastic. Ade ನೀವು grocery shop ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ತಗೊಂತೀರಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಇದು A1 plastic. It is A1 plastic which is approved by Central Government Board of India. ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸ್ತೀನಿ. See, it is having 2 strips, one for the back and one for the front, which I will show you. Which one you think is comfortable? Straight irada, broad irada? Broad. Exactly. Okay. And I will be pouring. Idರಲ್ಲಿ 100 ml I have made a marking. Okay, only little marking ಇದೆ. Okay, which I will show you. 100 ml I am just pouring it. Okay. Yeah, show everyone. Can you see this here? 100 ml I have taken. And how many of you have seen the ad? Ade avadu ಒಂದು napkin ಹಾಕ್ತಾಳಲ್ಲ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಗೆ, it will be completely dry. How many of you have seen that ad? I will show you that. And same 100 ml
Okay, again same thing. Yeah, I will ask them, you just touch, sorry. You just touch both and in both hands. Which one is dry, which one is wet? This is dry. Yeah, this is wet, this is dry. Okay, ide ellu ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, see this one. Okay, I will open and show you. ಯಾಕೆ ಅಂತ, what is the reason you think it is wet? What is the reason? Cotton. Cotton. Cotton? Exactly. Cotton is ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ. Correct? Yes, exactly. I'll show you. Okay, I'll show to your friends. Idu, okay? This one. See this. Only 100 ml I poured. This is the first 2 layers. I'll show to them. Here, this is 2 layers. You just see, is this plastic or cotton? What do you think? It is plastic. Yes, exactly. It is plastic. They cut ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, give this. And this one, see. Okay, this one. And this is 3rd layer. And this one is made up of plastic granules, which I will show you. During your periods, that area should not be wet because it will become palace for bacteria and viral growth. That is the reason we had to show it is dry or wet. Okay. And this one, this is again last layer, 4th layer. It is plastic or cotton? It is plastic. Okay. And this one, I'll be showing, it is having only 4 layers. This one, which I showed you here, and this one dry. Are you sure, right? Yeah, it is completely dry. Now, yesterday what it is dry. Okay. I'll show you 8 layers it is having, and it will be biodegradable in soil within 45 to 50 days. Iduna soil hakidre, it is biodegradable and it is sustainable. Okay. I will be showing you the first layer. See, this one is the first layer. It's a bandage cloth, okay, which they have put, and it is having holes. Holes in there. It is having holes, okay, and each and every layer has holes, which I'll show you. This one is the first layer, and is this soft or hard? It is soft. It is soft, okay. And this one, and this is negatively charged anion chip, because during your periods your body will be positively charged. That's the reason to maintain body's balance. They have maintained this one. They have charged as negatively charged anion chip. The benefits of this one is it will maintain your anxiety. It will kill bacteria, bad bacteria, and it will give it will supply oxygen to your uterus. Adara eston benefits ide anion chip. You can just Google it. Okay. And this is second layer. And this one, 3rd, 4th, and 5th layer, which I'll give to your friend's hand. I will show them. Okay. This is the 3rd, 4th, and 5th layer. Can you take this here? This is 3rd, this is 4th, and this is 5th. Can you see this? Correct? And is there holes? You can just check. You can tear it and see, is this cotton or is this plastic? What do you think? It is cotton. Exactly. What do you feel? It is cotton and it is very, very soft. Okay? Very soft. See here? It can be easily torn. See? Okay? And this one is magical layer. It is made up of banana stem and aloe vera gel. Can you just touch like this and see, is this cool or hot? It is cool. Because as soon as you wear this napkin, you will feel cooling effect, because yakandre tannagirli ad body temperature cold agirilla. They have put banana stem and aloe vera gel. They have put here. Only 5 minutes. Last 5 minutes, it's over. Okay. And what I will do, I will take this here. I will give you give hand. Nothing will happen. Don't worry. Here you touch and see. This is soft or this is soft? Which one is soft? Which one is soft? This is soft. Yakandre this banana stem and aloe vera gel, it acts like a moisturizer. Adakoskara they have put this layer. Okay. What I'll do, again I'll take some water. Already I put 100 ml. Again I'll take some water. Okay. Maybe 60 ml. Okay. Idan ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, white ragi ball. Anyone have seen? No. Okay. I'll
I'll be putting this here. Another 5 minutes we wind the session. Okay, this one is 6 and this one, can you see it here? This is 7 layer. This is very, very long. And we have because if I take that it will spill, that's the reason I'm just making them perfect. And this one is a biodegradable plastic. Is this hard or soft? It is soft, biodegradable. Last layer yaak hakidíವಿ ಅಂದ್ರೆ because of heat proof. And these are the 8 layers. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ? Okay, you just squeeze and tell what is coming or only gel is coming. Only gel is coming. And what do you feel? Your hand is wet or it is like dry? It is dry. Okay. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು your hand will look dry. Okay. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ it will absorb so much. ಬಾಳೆದಿಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ನ ಹಾಕಿರೋದು. And this is about the demo. And this I'll be showing. ಆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ because the company they want all the every woman not to get any cancer or anything. They have just packed in a silver foil paper. Idu light air and moisture it won't allow inside. Okay. And this is food. Idan you food ತೊಗೊಂಡಿರಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಅದು ಇದು ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗಮ್ they have put gum correct right here it is gum. This gum is made up of fruit tree extract. Okay, not Fevicol or Fevikwik, fruit tree extract. And they have put pads here. And 8 pads will be there. And this is one of the gifts from the company. ಏನು ಅಂದ್ರೆ it is called self-test vaginal health kit. Okay, this one. What they will be putting inside this is, ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 120 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 800 ತನಕ ಮಾರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಯರ್ ಬಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಶೀಟ್. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಬಿಫೋರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ದು, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೋ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಟುಡೇ ಓನ್ಲಿ. ಅದು ಜೆಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಫ್ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಯರ್? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. If it is light green, light brown, then you are getting little inflammation, infection ella aagta ide anta it will give you a hint. And if it is dark green, black aa color ella bandre papa few students they have told that they have got black. Or next dina gynecologist hatra hodaga ibruge fibroid ittu, 3-4 ಜನಕ್ಕೆ PCOD PCOS ittu. ಅಂದ್ರೆ this is very good to test for your health. Okay, this will be yeah, 5 minutes. Another 5 minutes, that's all. 2 minutes. Okay, this one, this test kit will be available here. Okay, another 2 minutes, that's it, final. And I request you see, when teachers have arranged something, when principal it has come from the principal, or papa hinge time pass agli illandre eno sunne avenge madokke, they won't arrange anything for time pass because avrಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್. ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ when it comes to higher authorities decision, not only my program, any program, please give respect for them. ಅದೇ ನೀವು ತೋರಿಸೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋ ಬೆಲೆ ನೀವು. ಓಕೆ, and this one as soon as you take one pad you can just seal it. Okay, ಇದು ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. and ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ತಗೊಬೋದು, ಇದು ಸೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಎಂಟರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. and on top of that 8 layers ಏನೇನಿಂದ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್ we have mentioned it. one layer ಏನಿಂದ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ we have mentioned contents also, we have mentioned manufacturing date, expiry date also. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ expiry date ಇದೆ, ಇನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. and this one because we have come here for a social cause. and ಇದು 8 pads plus 1 vagina test kit ಅದು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಪರ್ಪಲ್, ಅದು 1 test kit 8 pads. ಅದು ಇರೋದು MRP 240, but they have increased to 306 now MRP. But on a social cost we are giving on high discount of 150 per packet. ನೀವು ಒಂದು ಮೂವಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will be getting good health, sanitary napkin, menstrual hygiene, good health you will be getting. and if you want to order the product, I do have my number and I do have products here with me. ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ immediate they want, so that's why if you and this is not available anywhere outside because
It's a protocol from the organization and company saying that we have to show this program, they have to touch and feel, they have to see the program, only then we will be giving directly in hand. That's the reason. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಆನ್ MRP ಓನ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ದು ಆ ಕಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಅವರ್ ಮೋಟಿವ್.